안녕하십니까. SNSENG 박종선 대표입니다. 반갑습니다. 코로나로 인해 가지고 원래 4월 달에 하려고 했었는데 이 유저 컨퍼런스를 여러 차례 연기하던 끝에 오늘에서야 비대면 방식으로 이렇게 개최하게 되어서 한편으로 안타깝게 생각합니다. 그러나 이러한 상황이 뉴노멀이라는 것이 이제 공통된 인식이므로 이러한 방식으로 소통하는 것에 앞으로 익숙해져야 한다고 생각이 됩니다. 코로나 시대는 비록 비정상적인 그런 상황이지만 앞으로 우리들이 이 고객의 그 사업 성공을 위해서 변함없이 우리 전 직원들이 최선을 다할 수 있도록 노력하겠습니다. 잘 아시는 것처럼 저희 회사는 시스템 엔지니어링 또는 체계공학 전문 회사입니다. 저희 회사 역할은 첫 번째로 고객의 그 사업 성공을 위해 수명주기 앞단에서 최적 설계 해결책 도출을 지원합니다. 가장 먼저 고객 및 그 사용자 요구사항을 충족시키는 대안 해결책을 정의하는 절차를 컨설팅하고 실행을 위해 크레들이라는 전산 지원 도구를 공급합니다. 그 다음으로 크레들을 활용하여 이펙티브한 대안 해결책들에 대해 수명주기 비용 분석을 통해 비용 적합한 대안 해결책을 선별하도록 합니다. 이것을 위해 시어라는 도구를 공급합니다. 세 번째로 어포더블한, 즉 비용 적합한 대안 해결책들 중에서 수용할 만한 리스크를 가진 대안 해결책이 어떤 것인가를 식별하도록 리스크 분석 및 관리를 위한 액티브 리스크 매니저, ARM이라는 도구를 공급합니다. 최종적으로 시스템 효과성을 달성하고 비용 적합하며 수용 가능한 리스크를 갖는 대안 해결책 중에서 최적 설계 해결책을 선정하도록 지원합니다. 저희 회사 역할 두 번째로 프로젝트 전 수명주기 동안 요구사항 관리, 형상 관리, 데이터 관리, 위험 관리, 추적성 관리 및 각종 문서 출력을 효과적으로 수행할 수 있도록 하여 프로젝트를 성공적으로 수행하도록 지원합니다. 그동안 저희가 지원해왔던 사업들을 간략하게 소개드리면 크게 국방 분야를 비롯하여 철도, 우주항공, 원자력 및 관공선 분야로 분류할 수 있습니다. 국방 분야는 함정 탐색 및 체계 개발을 위한 시스템 엔지니어링 적용과 기술 협력 생산 장비의 시스템 엔지니어링 적용을 비롯하여 함정 FMEA 수행, 4세대 첨단 함정 개발과 같은 세력 연구를 수행해 왔습니다. 그리고 TICN 체계 개발, 계량형 박격포 체계 개발 등 다양한 무기 체계 개발에 참여했으며 현재도 장보고3, 관계토함 개발 등 다양한 국방 사업에 참여하고 있습니다. 철도 분야는 4세대 고속철도 체계 개발 사업, 튜브 트레인 개발 사업에 참여해 왔으며 신림선 경전철 개발 사업에 참여하여 성공적 사업 수행을 지원하였습니다. 우주항공 분야에서는 한국형 발사체 요구사항 관리, WBS 관리, 위험 관리, 액션 아이템 관리 및 TRL 관리의 체계적 체계 관리 시스템을 구축하였습니다. 원자력 부문은 원자력 연구원과 원전 해체 SE 적용 방안에 대하여 연구를 수행했으며 무붕산 노심 설계 사업에 참여하였습니다. 끝으로 각종 관공선 및 민간 선박의 설계 및 감리 사업을 시스템 엔지니어링 기반으로 수행하고 있습니다. 오늘 이 컨퍼런스를 통해 저희가 지원하는 사업들 중에 몇 개 사업의 사례를 통해서 시스템 엔지니어링이 어떻게 수행되고 있는지 함께 공유하고 앞으로의 발전을 위한 교훈과 통찰을 얻을 수 있으면 좋겠습니다. 짧은 시간이지만 즐겁고 유익한 시간이 되기를 바랍니다. 이어서 저희 회사 파트너사인 3SL, 갤러러스, 소드 GRC사의 인사 말씀을 듣고 바로 발표를 하도록 하겠습니다.
감사합니다. 이 그림은 3SL사의 마크 월커 대표입니다. 그래서 이번 그 컨퍼런스에 대해서 축하의 메시지를 보내왔습니다. 이 두 번째는 갤로로스사인데 동영상으로 메시지를 보내왔습니다. Hello, welcome to the Issues Conference. My name is Chris Hutchings, and I am the Vice President of Global Solutions here at Galath, the maker of Seer. Our global community of clients choose Galath time and time again because we offer a reliable and innovative vision of the future. We understand what value is and what our customers find invaluable, and we just don't ever stop doing it. We provide solutions that meet today's needs and the challenges in the future. And our solutions are the vehicles towards understanding what should be expected when it comes to cost, effort, and schedule, and how each of these constituents of a robust baseline can be redefined by uncertainty. We can provide you with confidence to move forward in a planned, measured, and achievable manner. We provide the insight to stop surprises. Many choose us because we offer confidence. All of them come back to us because we deliver confidence, not just promise it. Confidence is the key and can be provided by those who make it a priority. We give you a faster, a better, and a cheaper solution. We give you an early return on investment, rapid capability development, and the ability to get there at pace. Perfection is the thief of progress, and as such, having exceptional faster is so much better. We help decision makers to understand the cost of ownership of a system at the most important time, when the acquisitions are made. Early insight ensures that the whole life of a program is visible, viable, and affordable. Clear answers and robust decisions throughout the life cycle. Galath Solutions deliver confidence. 네, 다음은 ARM 개발사인 소드의 인사 말씀 있겠습니다. Good afternoon, everybody. My name's Clayton Scott. I represent Sword GRC. We're the world's leading providers of risk management software. Welcome to the S&S Engineering 2020 User Conference. I'm sure it is going to be a fantastic event. You can agree that 2020 has been a strange year. It's been strange for a number of reasons. We've been impacted by the COVID-19 pandemic. It has really made a huge difference to the way we think about things, the way we look to the future, the way we manage our people and our businesses, the things that we care about, our families, our friends, and those things that are really important to us. When it comes to the way that you manage business as usual, the first thing that comes to mind is risk management. Could we have seen this? What can we do to prevent it? What can we do to survive it? What are the things that we can put in place as a business that will ensure that our 2021 is a lot brighter, a lot better, and a lot more productive than 2020 has been? Those are the types of questions that will be running around most people's minds when they think of risk management. It is truly unfortunate that we can't be there today. Our team was so looking forward to this event. It is a highlight on our calendar, and we absolutely love traveling to South Korea. Next time we come, we'll be able to bring with us some examples, some use cases, and some information to support your business in making sure you achieve your objectives safely, you achieve your objectives with room to spare, and you're managing and controlling your businesses in a way that makes you proud and makes you successful. Again, we're sorry that we can't be there. Enjoy the rest of the day. Thank you very much for your ongoing support. We really do appreciate it, and we look forward to speaking with you again soon. 네, 인사 말씀은 여기까지고요. 그러면 이제부터 그 함정 체계공학 크레들 활용 사례부터 발표를 진행하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. SNS ENG 함정 SA 사업팀 배성철 과장입니다. 제가 발표드릴 내용은 함정 체계공학 크레드 활용 사례입니다. 먼저 발표자의 소개를 간략하게 해드리면서 진행을 하도록 하겠습니다. 저는 함정 SA 사업팀에서 대우조선해양 프로젝트를 담당하고 있습니다.
우측에 보이는 표와 같이 수행 실적과 진행 프로젝트는 장보고3 배치1 사업과 배치2 사업, ASR2, 울산급 배치2, SAT와 같이 수행을 완료했거나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니다. 목표는 다음과 같습니다. 함정체계공학 통합DB를 어떻게 구축하고 구축된 데이터를 조선소에서 어떻게 활용하는지를 간단하게 설명드리고 실제 수행했던 사례들을 공유해 드리겠습니다. 함정체계공학 DB는 ORD부터 ROC, TLR, TLS, BS까지의 모든 요구사항과 목적 문건, DTOT와 같은 시험평가 자료까지 모든 데이터들을 추적 연결합니다. 이렇게 추적된 데이터를 바탕으로 명세서와 규격서 작성 시 SWBS별 요구사항 추적 정보를 오류 없이 제공합니다. 그리고 통합DB로 관리해서 설계, 장비 구매, 시험평가 시 요구사항 충족성 누락을 예방합니다. 다음으로 사업 진행 간 각 기술 검토의 안건 작성을 지원합니다. 크레들의 자동 출력 기능을 활용함으로써 일정 단축과 공수 절감의 효과를 볼 수 있고 작성 오류 예방과 문서 표준화의 효과, 그리고 양식 수정이 필요할 시 단시간 내에 다양한 양식으로 작성이 가능합니다. 요구사항 변경 이력 관리입니다. 변경 일자, 변경 내용, 변경 사유 등의 모든 이력을 자동 기록하여 명확하게 이력 추적이 가능하고 사업 진행 간 히스토리 파악과 오류를 예방할 수 있습니다. 다음은 데이터 현황 관리입니다. 크레들에 구축된 요구사항의 충족 현황, 요구사항 변경 이력 현황 등과 같이 모든 데이터들을 실시간 현황 확인이 가능합니다. 다음 순서로 크레들에 활용한 요구사항 추적 관리 업무 지원 사례를 말씀드리겠습니다. 보시는 그림과 같이 ROC부터 BS까지 그리고 검증 대상 목적 문건, POS, DTOT 시험평가 항목까지 추적 연결해서 크레들 통합DB를 구축합니다. 해당 추적표를 통해서 목적 문건의 요구사항이 잘 반영되었는지 확인함과 동시에 시험평가 시 요구사항 누락 예방을 위해 추적표를 제공하고 있습니다. 또한 요구사항 변경 시 해당 요구사항에 관련된 상하위 요구사항과 목적 문건 등의 데이터 확인이 가능합니다. 요구사항 명세서 자동 출력입니다. 설계자분들이 목적 문건을 작성하기 전에 DP 목록과 요구사항을 매핑한 크레들 데이터를 기반으로 워드 형태로 요구사항 명세서를 자동 출력하여 제공합니다. 제공된 명세서는 설계자분들이 목적 문건 작성 시 요구사항을 누락하는 일이 없도록 하며 목적 문건에 해당 요구사항을 적절하게 반영하여 요구사항과 목적 문건 간의 추적성을 확보합니다. 다음은 기술검토회의 업무 지원 사례입니다. 샘플과 같이 방사청 전투함 사업팀에서 기술검토회의 안건 표준을 정립하기 위해 검토한 내용입니다. 기술검토회의 안건상 요구 성능이 누락되거나 체계 기능과 기본 설계 결과가 누락된 경우가 있어서 함정별 양식을 통일화하기 위해 표준을 정립하였습니다. 당사에서는 크레드를 활용하여 기술검토회의 안건에 체계적인 기술검토회의를 위해서 요구사항 추적 정보와 각 기술검토회의 결과 이력 등과 같이 모든 데이터를 수록해서 제공을 하고 있습니다. 크레드를 활용한 기술검토회의 검토표 작성 과정입니다. 구축된 체계공학 통합DB를 토대로 각 기술검토회의 양식을 작성하고 필요한 추적 데이터를 자동 출력하여 제공을 하고 있습니다. 기대 효과입니다. 요구사항 추적성, 검증 방안과 결과, 전 단계 협의 이력 등과 같이 주 검토 내용을 안건표에 누락 없이 수록해서 기술검토회의 시 체계적인 검토가 가능합니다. 대량의 검토표를 작성할 때 크레드를 사용하면 다음과 같은 기대를 볼 수 있습니다. 기존의 담당자가 직접 작성 시 과도한 작업 시간을 단축시키고 작성 간 오류 위험이 상존하는 부분을 상쇄시켜 빠르고 정확한 안건표를 작성할 수 있습니다. 다음은 규격서 및 시험평가 업무 지원 사례입니다. 세계 규격서 작성 지원 방법입니다. 크레들 도큐먼트 퍼블리셔를 활용해서 체계공학 통합 DB의 추적성 데이터를 자동 출력 기능으로 워드 형태로 제공합니다. SSRS부터 SSS, SSDD,
산출물과 같이 데이터 간 상호 보안 관계를 가지고 있으며 각 원 요구사항과 체계 구조권의 관리 번호로 매핑되어 있습니다. 요구사항 분석 데이터부터 체계 구조권의 검증 기준과 방법, 시점, 검증 대상 문건, 설계 결과 등 모든 추적 데이터들을 통합되어 관리되고 필요시 조선소와 관련 기관으로 제공합니다. 크레드를 활용해서 모든 데이터는 체계구조권 관리번호로 가져올 수 있으므로 시험평가 결과서 작성 시 시험평가 항목과 체계구조권 관리번호만 매핑하면 관련된 설계 결과, TLS, BS, 검증 대상 문건 등과 같이 모든 데이터를 삽입할 수 있습니다. 마지막으로 요구사항 변경 이력 관리 업무 지원 사례입니다. 다음과 같이 요구사항 변경 이력 추적 관리 테이블을 구현합니다. 최신 요구사항부터 변경 전 요구사항, 변경 사유와 시점, 관련 근거 자료까지 첨부해서 크레드를 활용하여 시점별 요구사항 변경 사유와 내용 등의 히스토리 파악에 용이합니다. 크레드들의 요구사항 간 추적성과 관련 데이터 모두 추적 연결되어 있으므로 변경된 요구사항의 상하위 요구사항과 목적 문건 등 관련 데이터들의 추적이 가능합니다. 네, 발표 내용은 여기까지입니다. 질문에 대한 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. SNS ENG 비용 분석팀의 과장 손은호입니다. 저는 C와 H를 이용한 비용 추정에 대해서 발표를 드리도록 하겠습니다. 네, 목차입니다. 먼저 C어 모델에 대한 개요와 특징에 대해서 간략히 설명을 드리고 C와 H를 활용한 한국형 발사체 비용 분석 사례에 대해서 말씀을 드리고 결론 순으로 진행을 하도록 하겠습니다. 네, C어 모델의 개요입니다. C어 모델은 1979년에 설립된 미국의 갤러로스사에서 개발한 상용 비용 분석 전산 모델로 1991년에 C어4 하드웨어, 즉 C어 H 모델이 출시된 이후로 주로 국방 분야, 그리고 항공 우주 분야, 제조 생산 분야에서 널리 활용되고 있습니다. C어 모듈은 크게 8가지 모듈로 구성이 되어 있는데요. 먼저 하드웨어 및 전자부품에 대한 비용 추정에 사용하는 C어 하드웨어, 즉 C어 H 모델과 체계공학 활동에 대한 비용 일정 등을 추정할 수 있는 C어 시스템, 그리고 IT 인프라 및 시스템 비용 추정에 활용하는 C어 IT, 또 사업 극초기 단계에서 제품의 요구사항만으로 간략하게 비용 추정이 가능한 C어 코스트 IQ, 또 소프트웨어에 대한 전문 비용 추정을 수행할 수 있는 C어 소프트웨어 등이 주요 모듈입니다. C어 모델 같은 경우 전 세계의 많은 연구기관 및 기업들에서 사용을 하고 있는데요. 국내 같은 경우는 국방과학연구소, 한국항공우주연구원, 한국국방연구원 등의 연구기관에서 도입을 하여 활용을 하고 있습니다. 네, C어 H 모델 같은 경우 모수 추정 기반의 비용 분석 전산 모델로 보통 대상 체계의 개발, 생산, 운영 유지, 폐기에 이르기까지 전체 수명주기 비용에 대한 추정을 할 때 사용을 합니다. 사업 초기 단계에 사업에 대한 자세한 데이터가 없더라도 성능 재원이나 사양 등의 계략적인 기술 데이터만을 활용해서도 신뢰성 있는 비용 추정이 가능하다는 장점이 있습니다. C어 H 모델의 운영 프로세스는 먼저 분석 대상 체계를 물리적으로 계층화하여 나누어서 비용 분할 구조, 즉 EBS를 먼저 구성을 하고 EBS 품목별로 입력 파라미터를 설정하여 최종적으로 비용을 산출하는 프로세스로 비용 추정을 진행하게 됩니다. 전산 모델 활용 용도와 시점에 대해서 설명을 드리겠습니다. 여러 산업군에서 생산되어서 활용되고 있는 대형 복합 시스템, 예를 들면 국방 무기체계나 도시철도, 항공우주 시스템, 이러한 시스템의 경우 전체 전수명주기 비용 중에 대부분을 차지하는 한 70% 정도가 사업의 초기 단계, 설계 단계에서 결정이 된다고 알려져 있습니다. 따라서 사업 초기 단계에서 최적의 설계안을 도출하기 위한 각종 대안 분석 등의 의사결정이 아주 중요하다고 할 수 있는데요. 이러한 초기 단계에 C어와 같은 전산 모델을 도입하여서 비용 추정을 함으로써 의사결정에 도움을 줄 수가 있습니다. C어 모델의 특징에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저 C어 모델의 경우 대표적으로 지식 기반, 즉
날리지 베이스라는 기능을 탑재하고 있습니다. 날리지 베이스란 여러 산업 분야에서 수집한 방대한 데이터들을 데이터베이스화하고 이에 각종 산업 분야의 전문가들의 노하우와 경험 등을 바탕으로 모델에 입력해야 되는 기본 파라미터들에 대한 기본 범위값을 제공을 해줍니다. 따라서 사용자는 여러 산업 분야에 대한 비용 추정을 할 때 이 날리지 베이스에서 제공해주는 기본 파라미터 범위값을 통해서 간편하고 또 신속하게 비용 추정할 수 있다는 특징이 있습니다. 화면에 보시는 바와 같이 해당 요소의 최소한의 정보, 예를 들면 무게나 수량 정보만 입력하더라도 지식 기반을 통해 파라미터의 입력과 범위를 제시해주기 때문에 간편하게 비용 추정이 가능하다는 장점이 있습니다. 두 번째 특징으로는 위험 기반의 비용 추정이 가능하다는 점입니다. 시험 모델에는 입력 파라미터별로 확률 분포를 탑재하고 있어서 보시는 바와 같이 파라미터 입력 시에 특정 점 추정 값을 입력을 하는 것이 아니라 일정 범위 형태로 입력을 하게끔 되어 있습니다. 따라서 이러한 개념이 반영된 비용 추정이 가능하고 사용자는 추정된 비용 값에 어느 정도의 위험, 리스크가 반영되어 있는지 판단을 할 수가 있습니다. 따라서 의사결정 시에 좀 더 효과적으로 의사결정에 도움을 줄 수가 있다는 특징이 있습니다. 다음은 다양한 비용 요소에 대한 비용 추정이 가능하다는 점입니다. 자료를 참고하시면 주로 사용되고 있는 여러 가지 상용 전산 모델들과 비교 자료가 있는데 시험 모델의 경우 가장 다양한 요소에 대한 비용 추정이 가능하다는 것을 확인할 수가 있습니다. 다음은 정확성입니다. 자료를 확인하시면 나사의 12가지 프로그램 대상으로 많이 활용되고 있는 전산 모델 T 모델과 COH 모델에 대한 정확성 검증 비교 결과입니다. T 모델의 경우 12가지 프로그램 대상으로 평균적으로 약 52% 정도의 오차율을 나타낸 반면 COH 모델 같은 경우 약 23% 상대적으로 우수한 결과를 나타냈다는 것을 확인할 수가 있습니다. 다음은 COH를 활용한 한국형 발사체 후속 사업의 비용 추정 사례에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 연구 배경으로는 한국형 발사체에 대한 후속 사업에 대한 기획 연구가 현재 진행 중이며 한국형 발사체 후속 사업의 효율적인 획득을 목적으로 적정 사업 비용 추정 및 검증을 위한 비용 분석이 요구되었습니다. 연구 범위로는 한국형 발사체 KSLV2 모델에 대한 양산 비용 추정 및 비용 모델 보정을 수행하였고 한국형 발사체 2 모델에 대한 계량 비용을 추정 및 분석하였습니다. 마지막으로 계량형 한국형 발사체 KSLV2A 모델에 대한 양산 비용 추정 및 분석을 수행을 하였습니다. 본 사업 같은 경우 비용 추정에 대한 신뢰성을 더하기 위해서 보시는 바와 같이 4단계로 구분해서 비용 분석을 진행하였는데요. 먼저 기존에 생산 경험이 있던 한국형 발사체 2 모델을 대상으로 해서 COH를 통해 비용 추정을 진행한 후에 그 비용 추정 결과값과 실제 발생했던 실제 비용값을 비교 분석하여서 보정 개수를 도출하였습니다. 그 이후 앞으로 연구 개발할 한국형 발사체 2A 모델에 대한 비용 추정을 진행하였고 이 비용 추정 결과에 앞에서 도출한 보정 개수를 적용하여서 최종적으로 2A 모델에 대한 개발비 및 양산비를 추정을 하였습니다. COH를 이용한 비용 추정 절차를 요약하였습니다. 먼저 개발 사업에 대한 정의, 목적, 그리고 비용 분석의 범위를 설정하고 해당 사업에 대한 자료를 수집하고 분석합니다. 그 이후 비용 추정을 위한 기본 분석 과정을 수립을 하고 비용 분할 구조, 즉 EBS를 생성을 합니다. 그 이후 EBS 항목별 입력 파라미터를 설정을 하여 최종적으로 비용 추정 및 결론을 도출합니다. 개발 사업의 정의 및 비용 분석 범위 설정입니다. 개발 사업 같은 경우 2022년 5월에 착수 예정이고 총 8년 8개월간 진행되는 개량형 한국형 발사체 양산 사업입니다. 비용 분석 범위로는 한국형 발사체 2에 대한 양산비를 추정을 하고 이를 실제 실비용과 비교 분석하여 보정 기술을 도출하고 이후 연구 개발될 개량형 한국형 발사체 2A 모델에 대한 계량비와
계량 비용과 양산 비용을 추정하는 것으로 설정을 하였습니다. 네, 한국형 발사체 2에 대한 분석 자료를 수집을 하였는데요. 한국항공우주연구원으로부터 한국형 발사체 개발 사업의 작업 분할 구조 WBS, 그리고 한국형 발사체 2 DAC-3C 모델의 주요 규격, 부속품 수량과 목표 성능, 중량 등에 대한 자료를 수집하였습니다. 또 한국형 발사체 2 모델에 대한 시험 발사체의 부품 재료 공정 목록 등을 수집을 하였습니다. 분석 기준으로는 방위사업청의 2019년도 비용분석서 작성 지침의 기준을 적용하여서 비용분석을 수행을 하였고, 제품 분할 구조 같은 경우는 한국형 발사체의 업무 분할 구조를 기준으로 제품 분할 구조를 수립하였습니다. 중량은 한국형 발사체 2 모델 DAC-3C 모델을 기준으로 적용을 하였고, 주요 규격은 한국형 발사체 2 모델, 시험 발사체 모델의 부품, 재료, 공정 목록을 기준으로 적용을 하였습니다. 분석 과정 수립입니다. 먼저 제작 수량은 FM 모델 3기로 설정을 하였고, 노임 단가, 월 평균 노무 시간, 재비율 등과 같은 원가 요소는 항우연으로부터 제공받은 실적 개발 사업의 평균치를 적용을 하였습니다. 물가는 비용 추정 분석 시점인 2019년 기준 현가, 불변가 기준으로 적용을 하였고, 모수 추정법으로 도출이 어려운 발사 운영비, 단간 조립, 시험 부품비, 단 이송비 등의 항목은 별도로 추정한 공학적 추정 기치를 기준으로 직접 반영을 하였습니다. 그 이후 한국형 발사체의 실제작 단가와 비교 분석하여 보정 개수를 도출하였습니다. 네, 비용 분할 구조 구성입니다. 먼저 한국형 발사체 2 모델 개발 사업에 WBS에 포함되어 있는 한 6단계 정도로 나뉘어 있는 제품 분할 구조를 기준으로 약 600여 개 항목의 비용 분할 구조를 구성하였습니다. 비용 분할 구조 품목별 지식 기반을 통해 입력 파라미터를 입력하는 화면에 대한 예시인데요. 본 발표에서는 예시 품목을 하나를 선정을 해서 1단 연료 탱크에 대한 파라미터 입력 화면을 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 어플리케이션, 하드웨어의 주요 기능으로는 탱키지를 선택을 했습니다. 두 번째, 플랫폼, 하드웨어의 주요 운영 환경에 대해서는 발사체의 특성을 반영하여서 스페이스 언맨드를 선택을 하였습니다. 그 다음 ONS 디스크립션, 다양한 운영 및 지원 시나리오인데 발사체의 경우 운영 유지비는 추정을 하지 않았기 때문에 이 항목은 선택을 하지 않았습니다. 다음으로는 액퀴시전 카테고리, 하드웨어가 만들어지거나 조달되는 방법인데 여기서는 일부 설계 자료를 기반으로 직접 생산을 하는 방식의 빌드 투 프린트를 선택하였습니다. 마지막으로 스탠다드 항목은 고객이 유저하는 표준으로서 시험 모델에서 기본적으로 제공하는 범주가 있는데요. 여기서는 스페이스 항목을 선택했습니다. 다음은 무게와 중량 값인데 이거는 제공받은 자료를 기반으로 하드웨어의 무게 및 수량을 입력하였습니다. 다음은 프로덕트 디스크립션으로 재료 구성 비율이라든지 임무 설명, 개발 환경 등의 항목인데 이 항목들의 경우는 지식 기반에서 제공하는 기본 값을 그대로 적용을 하였습니다. 노무 단가와 같은 원가 자료는 수집한 자료를 기반으로 입력을 했습니다. 이렇게 파라미터를 입력한 후에 최종적으로 비용 추정 결과가 제시되게 되는데요. KSLV 한국형 발사체 2 비행 모델의 항목별 비용 추정 결과가 다음과 같이 도출이 되었고, 이를 실적 비용과 비교 분석하여서 항목별로 보정 개수를 도출하였습니다. 저희가 보정 개수를 도출하였을 때 C와 H 모델을 통한 비용 추정 결과값과 실제 실적가의 약 30% 정도의 차이를 보이는 것으로 저희가 확인을 하였습니다. 다음은 이를 기반으로 개량형 한국형 발사체 2A 모델에 대한 비용 분석을 수행하였는데요. 먼저 분석 자료로는 개량형 한국형 발사체의 WBS 안을 수집하였고, 개량형 한국형 발사체의 주요 규격, 그리고 세부 항목별 기술 성숙도를
연구기관으로부터 제공받아 수집하였습니다. 분석 기준으로는 한국형 발사체 2 DAC-3C 모델 기준으로 수립한 개량형 한국형 발사체 2A 모델의 WBS와 그리고 주요 규격, 그리고 기술 성숙도를 기준으로 설정을 하였고, 제품 분할 구조는 개량형 한국형 발사체 2A 모델의 WBS 안을 기준으로 설정을 하였습니다. 그리고 이 2A 모델 같은 경우는 신규 연구 개발 항목이기 때문에 개발 난이도 및 신규 설계 비율에 대한 추가 입력이 필요했는데요. 저희 같은 경우는 한국형 발사체 개발 완료 시점에 예상되는 기술 성숙도를 기준으로 해서 나사에서 제공하는 기술 성숙도와 COH의 신규 설계 비율 및 개발 복잡도 간의 관계를 활용하여서 파라미터를 입력하였습니다. 분석 가정 사항으로는 개발 기간은 2022년부터 2030년까지 설정을 하였고, 제작 수량은 GM 모델 그리고 QM 모델 1기, FM 모델 2기로 설정하였습니다. 노임 단가 및 월 평균 노무 시간, 재비율과 같은 원가 요소는 실적 개발 사업의 평균치를 적용하였습니다. 물가는 비용 추정 시점이 2019년 현가, 불변가 기준으로 적용을 하였고, 오수 추정법으로 추정이 어려운 일부 항목들에 대해서는 별도 추정한 공학적 추정치를 기준으로 반영을 하였습니다. 비용 분할 구조는 개량형 한국형 발사체 2A 개발 사업의 WBS를 기준으로 약 600여 개의 항목의 비용 분할 구조를 설정하였습니다. 주요 변수는 앞서 비용 추정에 사용했던 한국형 발사체 2 모델에 대한 변수를 기준으로 하여서 반영을 하였는데, 일부 항목의 경우 2A 모델에 맞게 변형을 해서 적용을 하였습니다. 지식 기반 같은 경우 일부 품목에 한해서 획득 유형을 변경해서 적용을 하였고, 무게와 수량, 노무 단가 같은 것들은 2A 모델에 대한 변경된 값을 기준으로 반영을 하였습니다. 설계 신규율과 개발 복잡도 항목은 앞에서 설명드린 바와 같이 기술 성숙도를 기반으로 적용을 하였습니다. 네, 이를 통해 2A 모델에 대한 세부 항목별 비용 추정을 실시하였고, 비용 추정 결과에 앞에서 도출하였던 고정계수를 적용하여서 최종적으로 2A 모델에 대한 비용을 산출하였습니다. 결론입니다. 먼저 COH 모델을 적용함으로써 발사체와 같은 대형 시스템의 비용 추정 시에 신속성 및 간편성을 입증할 수 있었고, 해당 요소에 적합한 지식 기반을 선택함으로써 유사 산업군의 평균적인 기본 데이터가 제공됨으로써 편의성을 확보할 수가 있었습니다. 또 본 사업의 경우 실적 사업의 비용 자료와 추정된 비용값을 비교 분석하여 고정 개수를 도출하는 방식으로 적용을 하여서 결과값의 신뢰성을 높일 수가 있었습니다. 안녕하십니까. 웹 기반 요구사항 관리 수행 사례 발표를 맡은 임명혁 책임연구원이라고 합니다. 본 사례는 또 이제 크레드를 사용을 해보신 분도 있으실 거고, 사용을 해보지 않으신 분들도 지금 참석을 하신 걸로 알고 있습니다. 크레드이라는 툴 같은 경우에는 이제 설치 기반의 운영 환경도 제공을 하고 있고요. 그리고 설치를 하지 않는 웹브라우저 기반의 운영 환경도 제공을 하고 있습니다. 그래서 본 사례에서는 주로 많이 사용하시는 그 설치 기반이 아닌 그 웹 기반에서 요구사항 관리 환경을 구현한 수행 사례, 사업 기반의 수행 사례 발표를 진행하도록 하겠습니다. 먼저 사례에 대해서 개요 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 본 사업은 항공우주연구원에서 진행하고 있는 한국형 발사체 누리호 개발 사업의 체계관리 데이터, 요구사항이나 WBS, 리스크, 액션 아이템 등의 데이터를 수집하고 관리하고 공유하기 위한 시스템 구축 및 운용 지원 사업으로 저희가 2015년부터 현재까지 지속적으로 환경 구축 및 고도화를 진행하고 있는 사업입니다. 해당 사업은 2015년 3월부터 그 요구사항이랑 WBS 관리 수행 환경 구축을 기반으로 연차별 계약을 통해서 현재까지 지속적으로 고도화를 진행하고 있습니다. 초기 환경 구축 및 데이터 정리 작업은 사업 초기에
당사에서 지원해서 진행을 했고요. 2015년을 기점으로 개발 담당자들이 직접 시스템에 접속해서 담당 요구 조건에 대한 생성, 수정, 삭제 등의 작업을 직접 수행하고 규격사를 시스템상에서 출력하여 개정하는 프로세스를 운영하고 있습니다. 본 발표에서는 항공우주연구원에서 수행하고 있는 요구조건 관리 프로세스를 지원하기 위한 체계관리 시스템 구축 사례에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 설치 및 접속 환경에 대해서 먼저 설명을 드리도록 하겠습니다. 앞에서 간단하게 말씀드렸던 것처럼 저희가 이제 제공하는 크레들이라는 시스템은 설치 환경이 있고, 그리고 설치하지 않고 웹 브라우저를 통해서 접속할 수 있는 환경 두 가지를 제공을 하고 있습니다. 그래서 기본적으로 저희가 많이 활용하는 부분은 설치해서 활용하는 설치 기반 클라이언트 시스템이 되겠는데, 설치 기반 클라이언트 시스템 같은 경우에는 크레드를 사용하는 모든 사용자가 다 설치를 하셔야 되고, 업그레이드 됐을 때 모든 사용자가 재설치를 해야 된다는 좀 단점이 있고요. 그리고 이제 모든 기능들이 사용자에게 다 노출이 되기 때문에 좀 어렵게 다가올 수 있는 부분입니다. 그래서 뭐 많은 다른 시스템들 운영을 해보셨겠지만 개발 담당자들은 본인의 작업 환경에 뭔가 시스템이 설치되는 것을 크게 원하지 않습니다. 설치하는 시점부터 뭔가 부가적인 업무가 되고 하기 때문에 좀 설치하기를 꺼려하는 부분들이 많습니다. 본 사업 사례에서는 설치하지 않는 그 웹 기반 크레딧 시스템을 적용해서 활용을 하고 있습니다. 이 웹 기반으로 운용을 했을 때 장점은 아까 이제 설치 기반에서 설명을 드렸던 거랑 반대인데, 모든 사용자가 크레딧 설치는 하실 필요가 없습니다. 그리고 권한에 따라서 필수 기능들만 노출해서 좀 보다 쉽게 활용하실 수 있게끔 구성할 수 있는 장점이 있고요. UI, 유저 인터페이스나 그런 부분도 그 회사에 맞게끔 다 커스터마이징을 하실 수가 있고, 그리고 크레딧에서 제공하지 않지만 추가적인 웹에서 어떤 기능들을 구현해서 활용할 수 있다는 그런 이점이 있습니다. 그래서 본 사례에서는 웹 기반으로 지금 사용자들이 직접 접속해서 운용을 하고 계십니다. 그래서 뒷부분부터는 실제로 운용하고 있는 환경에 대해서 어떻게 운용하고 있는지 화면을 보시면서 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 앞에서 보시는 화면은 이제 로그인 화면입니다. 로그인 화면 자체도 크레들에서 제공하는 기본 화면이 아닌 한국형 발사체 시스템에서 특화된 로그인 화면이 구성된 걸 보실 수가 있고요. 이 로그인 페이지에 접근을 하면 그 개별 사용자 계정으로 자동으로 로그인이 될 수 있는 환경이 구성되어 있습니다. 오른쪽에 보시는 두 번째 그림에서 그게 이제 로그인 이후의 화면이고요. 마스터 트리라는 부분이 이 시스템에서 관리하는 데이터들에 좀 쉽게 접근할 수 있는 그런 환경을 구성하는 부분이고, 그 이외에 추가적인 기능들을 시작 페이지라는 부분에 반영을 할 수가 있습니다. 크레드를 활용해 보신 분도 있고 안 해보신 분들도 계시겠지만, 크레드 같은 경우에는 개발 단계에서 관리되는 모든 데이터들을 원하는 형식의 조회 환경으로 응용을 하실 수가 있습니다. 지금 보시는 화면은 마스터 트리라고 구성된 부분에 요구사항 관리 등의 관리 항목들의 어떤 계층 구조를 구성한 화면을 예시로 보고 계시고요. 이런 형식으로 구성을 하실 수도 있고, 어떤 시스템 개발 사업의 선행 연구, 탐색 개발, 체계 개발 형태의 프로세스 단위의 어떤 데이터를 쉽게 접근해서 활용할 수 있는 환경을 구성을 할 수가 있습니다. 해당 화면의 예시는 그 리스크 관리에 현재 조치 중인 위험에 대한 조회 화면이 예시 화면이라고 보시면 되겠습니다. 어떠한 데이터든 시스템에 담아서 관리할 수 있도록 커스터마이징이 가능한데, 앞에서 지금 보시는 화면은 요구사항 또는 리스크, 액션 아이템과 같은 프로젝트 진행을 하실 때 관리하시는 그런 양식과 동일하게 구성을 할 수 있다.
요구사항 관리 그 사례라고 설명을 드렸었는데, 지금 보시는 화면은 이제 구성된 조회 환경 기반으로 요구 조건이 지금 조회된 목록 조회 화면이라고 보시면 되겠고요. 전체 목록도 조회하실 수가 있고, 문서 모양 아이콘을 클릭하셨을 때는 그 개별 요구 조건에 대한 세부 사항을 볼 수 있는 환경이 팝업되는 걸 보실 수가 있습니다. 앞에서 본 사업 개요 때 설명드렸던 사항으로 개별 사용자들이 담당 요구 조건에 접근해서 생성하거나 수정하거나 삭제하는 작업 등을 진행하고 있다라고 말씀을 드렸습니다. 앞에서 보시는 화면은 사용자 권한에 따라서 본인이 담당하는 어떤 요구 조건에 접근해서 읽거나 아니면 편집할 수 있는 화면으로 구성이 되어 있고요. 관리 권한이 없다라고 했을 때는 수정할 수 없는 상태의 읽기 전용 화면이 조회가 됩니다. 본인이 관리하는 항목에 한해서는 편집이 가능하고, 관리하지 않는 항목에 한해서는 읽기만 가능한 환경으로 구성이 되어 있습니다. 그리고 요구사항 관리를 하시면 추적 관리가 가장 중요한 걸 다들 잘 알고 계실 겁니다. 이제 개별 항목별로 이제 근거가 되는 상위 요구 조건을 하위 요구 조건 담당자가 찾아서 연결해서 관리할 수 있는 기능들을 활용을 하고 있습니다. 앞에서 보시는 화면은 개별 요구 조건의 조회 화면에서 요구 조건 설정 근거가 되는 상위 요구 조건을 검색해서 연결할 수 있는 화면 예시를 보고 계십니다. 그래서 요구 조건을 작성을 할 때 상위에 근거되는 요구 조건이 뭔지 작성 관리자가 직접 연결해서 관리할 수 있도록 구성이 되어 있고요. 그 연결 관계는 개별적인 요구 조건에 대한 세부 조회 화면에서 근거가 되는 요구 조건은 무엇인지, 해당 요구 조건을 충족하기 위한 하위 구성품의 요구 조건들은 어떤 것들이 있는지 한눈에 쉽게 볼 수 있는 환경을 제공을 하고 있고요. 요구 조건 추적표 조회 화면에서도 마찬가지로 개별 요구 조건에 대한 상위, 하위 요구 조건에 대한 목록을 조회할 수 있는 환경이 구성되어 있습니다. 해당 화면의 예시는 요구 조건의 번호와 제목에 해당하는 부분만 지금 노출되어 있는 화면이고요. 필요하다면 해당 부분의 내용까지도 반영해서 조회할 수 있는 환경을 구성을 할 수가 있습니다. 그리고 단순히 연결된 항목들만, 목록만 조회할 수 있는 게 아니고 세부 조회 아이콘을 선택을 했을 때 해당 요구 조건에 대한 세부 정보를 볼 수 있는 화면으로 접근이 가능합니다. 특정 개별 요구 조건의 상위, 하위 요구 조건들의 세부 내용까지 쉽게 접근해서 파악할 수 있는 장점이 있고요. 이제 개별 사용자들이 이제 요구 조건에 대해서 직접 담당 요구 조건에 접근해서 생성하고 수정하고 삭제할 수 있다고 설명을 드렸었습니다. 개별 품목에 대한 규격서까지도 저희 시스템 상에서 관리할 수 있도록 구축이 되어 있고요. 앞에서 보시는 예시 화면은 한국형 발사체 시스템의 규격서를 조회하는 예시 화면이라고 보시면 되겠습니다. 규격서 양식을 잘 아시겠지만 규격서에는 문서에 대한 일반 사항, 그리고 요구 조건에 대한 검증 매트릭스, 요구 조건에 대한 상위 추적표가 포함이 되어 있는 게 일반적인데, 문서에 대한 일반 사항, 3장의 요구 조건에 대한 목록들, 4.2절의 검증 매트릭스, 5절의 요구 조건에 대한 추적표를 표현을 하고 있습니다. 그래서 요구 조건뿐만 아니고 규격서의 일반 사항도 접근해서 내용을 수정할 수 있도록 구성이 되어 있습니다. 앞에서 설명드린 것처럼 요구 조건도 규격서에 대해서도 개별 담당자가 관리할 수 있도록 구성이 되어 있습니다. 그리고 단순히 수정 관리만 하는 건 아니고 규격서 미리 보기 화면에서 PDF 파일로 출력할 수 있도록 구성이 되어 있습니다. 그래서 보시는 화면은 규격서에 개정 사항들이 포함된 규격서의 개정본이 출력된 예시 화면을 보실 수가 있고요. 이 파일을 단순히 출력해서 보기만 하는 게 아니고 변경 요청본으로 규격서를 개정하는 내부 프로세스를 해당 산출물을 기반으로 진행을 하고 있다라고
라고 보시면 되겠습니다. 그래서 해당 부분에 뭐 표현은 되어 있진 않지만 단순히 이제 요구 조건에 대한 뭐 편집, 추적성, 그리고 뭐 규격서에 대한 관리 뿐만 아니고 변경 이력 관리, 형상 관리, 그리고 검증 관리 부분들도 지금 구성해서 활용을 하고 있습니다. 네, 마지막으로 적용 효과에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 이 해당 시스템을 기반으로 구성한 목적 자체는 일단 개발자들이 어려운 환경에서 처음 접한 어떤 시스템을 복잡한 시스템을 제공하게끔 되면 접근성도 떨어지고 활용성도 떨어지기 때문에 설치 제약이 없이 좀 쉽게 시스템에 접근할 수 있다라는 좀 장점이 있고요. 복잡하지 않고 필요한 기능들만 노출해서 별도의 심화 교육 없이 좀 직관적으로 접근해서 기능들을 활용할 수 있는 장점이 있습니다. 요구사항 관리를 해보셨겠지만 대부분 요구사항 관리를 하면 담당자가 있고 이제 관련 데이터들을 취합해서 요구조건 관리를 담당자가 좀 수행해서 하는 경우들이 있는데 그런 환경을 했을 때 사실 담당자들의 관심은 좀 떨어지기 마련입니다. 여러 사업을 진행을 해봤을 때 그런 환경을 구축하고 저희가 운용하는 환경까지 많이 했었는데 담당자들이 요구조건 관리 시스템을 원소스로 보지 않고 사우DB 형태 측면으로 좀 활용을 많이 하고 계셔서 웹 기반으로 운용을 하고 그리고 담당자들이 직접 접근해서 활용성이 높도록 구성을 했기 때문에 솔루션으로서의 활용 기반을 마련해서 어떤 기업들보다는 관리를 잘 할 수 있는 환경을 구성을 했고 관리자 또한 어떤 의지가 없으면 시스템을 프로세스를 타서 구동하기가 쉽지 않기 때문에 관리적인 측면에서도 관리 부서에서 이런 환경을 구성을 잘 할 수 있도록 지원해 주셨기 때문에 환경을 구성을 할 수 있었다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 저희는 이제 ARM이라는 위험관리 솔루션을 공급하고 있습니다. 국내에는 지금 국방과학연구소에서 저희가 이제 납품해서 운용을 하고 계시는데 초기 운용 단계시라서 아직 적용 사례를 설명드리기는 좀 어려워서 위험관리 시스템에 대한 적용 방안에 대해서 설명드리는 발표 시간을 갖도록 하겠습니다. 위험관리는 다 아시는 것처럼 아직 발생하지 않은 어떤 프로젝트의 위험 요소를 식별해서 사전에 이런 위험이 발생하지 않도록 예방하는 활동인 걸 다 알고 계실 겁니다. 앞에서 보시는 화면은 SA 표준의 ISO 15288에서 말하고 있는 프로젝트 프로세스, 기술 프로세스, 조직 프로젝트 활성화 프로세스, 합의 프로세스의 종류들이 나열되어 있는 부분인데 실제로 프로젝트를 진행을 하고 계시겠지만 일정을 수립하거나 아니면 비용에 대한 어떤 집행 계획을 수립하시거나 요구 조건을 작성하시거나 그런 활동들을 할 때 목표 관리는 빼놓을 수가 없습니다. 그만큼 정말 중요한 활동인 것을 다 알고 계실 겁니다. 그런데 이제 위험 관리가 잘 되지 않는 이유는 위험이라고 하면 정말 부정적인 이미지입니다. 프로젝트를 진행하다가 리스크가 사실 발견되는 시점은 리스크가 이슈화 되었을 때 다 많은 걸 다 알고 계실 겁니다. 그런 이유 자체가 리스크 자체가 부정적으로 인식이 되기 때문에 작업자들이 가지고 있다가 드러내기가 쉽지 않은 거죠. 위험 관리자는 이러한 위험들이 관리직 그리고 경영층까지 잘 공유돼서 보다 쉽게 목표를 달성할 수 있는 환경을 구성하는 게 중요합니다. 저희가 지금 소개드릴 그 위험관리 솔루션인 ARM은 이러한 프로젝트 아니면 어떤 기업 수준의 리스크를 하나의 관점에서 통합 관리할 수 있는 그런 시스템입니다. 그래서 보통 엑셀이나 어떤 시스템을 활용하고 계시겠지만 단순히 통합 관리하는 관점에서 그치지 않고 리스크들이 실제로 프로젝트나 기업에 비용적인 어떤 일정적인 어떤 영향을 주고 있는지 종합해서 분석할 수 있는 그런 기능들을 가지고 있는 시스템이라고 보시면 되겠습니다. ARM은 위험관리 국제표준 ISO 31000의 위험관리 프로세스를 기반으로
운용되도록 설계가 되었습니다. 위험관리 프로세스는 다들 아시겠지만 위험에 대한 어떤 관리 범주를 정의하고 어떤 기준에 의해서 어떤 환경에서 수행을 할 건지 정의하고 위험을 식별하고 분석하고 평가하고 위험에 대한 조치 활동을 수행하고 이런 조치 활동들을 지속적으로 기록하고 보고하고 이해관계자 간의 어떤 커뮤니케이션을 수행을 한다든지 그리고 위험관리 현황을 모니터링하거나 검토하는 환경들이 지속적으로 수행되는 프로세스입니다. 저희 이제 ARM 시스템 같은 경우에도 이러한 프로세스 기반으로 운용을 할 수 있는 환경을 제공을 하고 있습니다. 먼저 이제 사업에 대한 어떤 위험관리 범위나 평가 정책 등을 사업 초반에 정의를 하시는데 보통 위험관리 계획서 같은 거를 작성을 하게 되실 건데 ARM 같은 경우에는 그 액티비티 노드라고 해서 어떤 프로젝트나 이제 기업 수준의 프로젝트 기반 아니면 조직 구조 등을 계층으로 표현을 할 수가 있습니다. 그래서 이 계층 구조를 정의해서 어떤 범위, 조직 수준으로 할 건지 기업 수준으로 위험 관리를 할 건지 위험 관리 범위를 정하고요. 그리고 위험 평가 정책을 정합니다. 확률이나 영향에 대한 점수는 어떻게 줄 건지 위험 매트릭스를 3x3으로 할 건지 4x4로 할 건지 평가 어떤 값을 넣었을 때 확률과 영향 기반에서 등급을 어떻게 줄 건지에 대한 평가 기준을 정의를 하시게 될 겁니다. 그리고 위험 관리 양식, 목록 화면 아니면 등록부 등을 정하시게 될 건데 기업에 맞도록 유연하게 설정할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 말씀드리는 환경 자체는 코딩이나 그런 부분들은 불필요하고 다 마우스 클릭 기반으로 운영이 된다고 보시면 되겠습니다. 그리고 위험평가 정책을 정의를 하시면 다음에 이제 위험을 식별을 할 겁니다. 통합 데이터베이스 기준으로 운용을 하기 때문에 어떤 사용자든 허용된 위험 관리 범위에서 리스크를 등록하실 수가 있고요. 그리고 등록된 위험은 등록이 되자마자 사실 이제 관리 대상으로 보진 않습니다. 회의체를 거쳐서 이 위험을 관리 대상이 아닌지를 정하게 되는데 시스템 상에서 관리 권한에 따라서 위험을 검토하거나 피드백을 줄 수 있는 환경을 제공을 하고 있습니다. 그래서 관리자는 해당 위험이 위험 관리 대상인지 그리고 어떤 부분이 보완이 되어야 되는지 피드백을 수행을 할 수가 있습니다. 그리고 관리 대상으로 선정된 위험은 보타이 다이어그램이라는 위험 분석 그리고 평가를 수행하실 수가 있는데 보타이 다이어그램이라는 분석 도구를 보고 계십니다. 관리 대상 리스크에 대한 발생 원인이나 발생 결과를 쉽게 파악을 하실 수가 있고 그리고 단순히 발생 원인이나 결과만 보는 게 아니고 개별 원인에 대한 완화 대책이라든지 그리고 발생 결과에 대해서 어떻게 발생 결과를 감소시킬 건지에 대한 조치 활동들을 수립하는 데도 이점이 있습니다. 그리고 위험에 대해서 정량적이냐 정성적이냐를 선택해서 평가를 하실 수가 있고 현재 수준 그리고 완화 활동을 통해서 어느 수준까지 위험 수준을 낮출 건지를 정하실 수가 있게끔 되어 있습니다. 정성적이냐 정량적인 평가에 따라서 위험 등급은 자동으로 부여가 되도록 구성이 되어 있습니다. 개별 위험에 대한 분석이나 평가가 종료가 됐으면 위험 조치 계획을 세우고 조치 활동들을 수행해 나가실 겁니다. 이제 위험 조치 옵션은 어떻게 할 건지에 대한 옵션을 선택을 하시게 되어 있고 그 계획에 따라서 한 번에 위험 조치가 끝나는 게 있을 거고 지속적으로 수행돼야 되는 활동들이 있을 겁니다. 그런 활동들을 각각 등록해서 관리하실 수가 있고요. 그 개별 활동에 대해서도 어느 수준까지 위험 수준을 낮출 거냐라는 목표를 다 설정하실 수가 있습니다. 개별 위험 조치 활동에 대해서 평가를 하실 수가 있고 평가가 완료되고 위험 조치 활동이 끝났으면 지금 현재 위험 수준이 어느 수준까지 떨어졌는지
재평가를 할 수 있는 그런 기능들을 제공하고 있습니다. 그리고 이러한 위험관리 활동을 진행하시면서 여러 이제 모니터링이나 검토 기능들을 제공을 하고 있습니다. 워터폴 차트는 개별 위험 완화 활동을 수행하면서 얼마나 위험 수준이 지금 감소하고 있는지 또는 증가할 수도 있겠죠. 이제 그런 부분들을 그래픽하게 보여주는 기능을 가지고 있고요. 그리고 위험 관리 현황 종합 보고서 아니면 위험 목록 화면 그리고 위험 등록부들을 정해진 양식으로 자동 출력하는 기능을 가지고 있습니다. 대시보드라는 현황판 조회 기능을 제공을 하고 있고요. 담당자마다 관심 그런 항목들을 필터해서 원하는 형태로 표현될 수 있도록 구성할 수 있는 기능들을 가지고 있습니다. 단순히 어떤 현황만 보여주는 게 아니고 위험들이 쌓이면 비용이나 일정 영향을 분석할 수 있다고 설명을 드렸습니다. 먼저 이제 위험 비용 영향 분석에 대한 그래프에 대해서 간단하게 설명을 드리겠습니다. 몬테칼로 시뮬레이션을 활용해서 비용이나 일정 등을 정량적으로 평가를 할 수가 있습니다. 앞에서 보시는 그래프에서는 빨간색은 현재 리스크의 비용을 의미하고 녹색은 목표로 하는 타겟 리스크 비용을 의미합니다. 그리고 파란색은 위험 완화 활동에 대한 비용을 포함한 리스크 비용을 의미합니다. 그래서 이 그래프를 통해서 현재 리스크 비용과 목표 리스크 비용, 그리고 위험 완화 활동 시의 위험 비용 등을 비교해서 현황을 보실 수가 있고요. 위험 일정 영향 분석과 같은 경우에는 프리마베라나 MS 프로젝트 같은 일정 관리 시스템의 정보와 그 ARM의 위험 관리 정보를 기반으로 시뮬레이션을 수행할 수 있게끔 되어 있는 기능입니다. 보시는 화면에서 검정색 그래프는 기존에 수립한 일정입니다. 빨간색 그래프는 현재 등록된 위험에 의해서 일정 지연을 의미하고요. 녹색 그래프는 위험 완화 활동을 통해서 단축된 일정 지연을 나타냅니다. 보시는 바와 같이 위험 완화 활동을 통해서 기존에 수립했던 일정보다는 다소 증가를 하긴 했지만 현재 리스크로 인한 일정 지연보다는 줄어드는 모습을 보실 수가 있습니다. 그리고 위험 비용 추세 분석 같은 경우에는 위험 비용의 시간별 추이를 표시하고 있습니다. 빨간색 그래프는 현재 리스크의 위험 비용을 의미하고요. 검은색은 사업 예산을 의미합니다. 그리고 녹색은 타겟 위험 비용을 의미합니다. 이 그래프는 위험 완화 활동으로 인해서 현재 리스크 위험 비용이 어떻게 변화하는지를 보여주고 이에 따라 사업 예산이 어떻게 영향을 받는지를 볼 수 있도록 하는 그래프입니다. 그리고 컴페어 어널리시스는 정량적 위험 분석을 할 때마다 저장된 데이터들을 상호 비교함으로써 현재 위험 관리 활동이 효과적인지에 대한 여부를 판단할 수 있는 차트라고 보실 수가 있겠습니다. 다음은 ARM을 활용을 했을 때 점에 대해서 간단하게 설명을 드리겠습니다. 해당 자료는 ARM에 대한 개발사인 소드에서 로키드 마틴이나 네트워크 레일, 그리고 레이션을 대상으로 정량적으로 조사한 자료입니다. 단기적으로 적용을 했을 때 목표에 달성하기 위해서 리스크 관리의 중복 시간을 줄여서 완화 비용을 절감할 수 있었고 리스크 관리에 더 많은 시간을 투자할 수 있었다라고 말하고 있습니다. 기업 수준의 어떤 리스크 관리를 수행을 한다고 봤을 때 부서별로 다 리스크 관리를 한다고 보실 수가 있습니다. 정해진 목표를 달성하기 위해서 그런 리스크에 대해서 공유하지 않고 관리를 하다 보면 중복돼서 관리하는 리스크들이 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 중복이 줄여져서 완화 비용이 절감됐다라고 말하고 있고요. 데이터를 뭔가 작성해서 넘긴다든지 받아서 통합한다든지 이제 그런 부분에 대한 시간이 많이 줄기 때문에 담당자는 본인의 담당하는 리스크 관리에 더 많은 시간을 투자할 수 있어서 리스크에 대한 품질이 증가했다라고 말하고 있고요. 리스크 현황 관리 보고를 했을 때 그런 통합된 어떤 보고서를 작성해서 배포를 해야 되는데 이런 부분들도 ARM 같은 경우에는 자동화가 가능합니다. 어떤 시간에 따라서 아니면
어떤 이벤트가 발생했을 때 자동으로 작성된 보고서들을 메일링할 수 있는 기능들이 있기 때문에 이제 그런 부분에 대해서 시간이 감소했다라고 말을 하고 있다고 합니다. 단기, 중기, 장기로 적용을 했을 때의 이점도 말을 하고 있습니다. 단기는 앞에서 설명드린 거랑 동일합니다. 중기적으로 봤을 때는 이런 프로세스가 정착되어 가고 있는 단계고 뭔가 보다 선제적으로 예방 활동을 할 수가 있고 이로 인해서 비즈니스 중단이나 손실에 대한 부분이 감소를 한다라고 얘기하고 있고요. 사일로 이펙트는 부서 간 이기주의를 뜻합니다. 그래서 부서 간의 실적을 내기 위해서 어떤 데이터들을 공유하지 않고 중복으로 관리가 되어 있는 측면들이 있는데 이러한 부분들이 제거돼서 보다 더 리스크 관리를 좀 통합해서 할 수 있는 그런 환경이 구성이 됐다. 이러한 리스크 관리 데이터가 점차 쌓이고 유사 프로젝트를 진행할 때 활용할 수 있는 활용성이 좀 증가했다라고 이야기하고 있고요. 장기적으로 봤을 때는 이런 데이터들이 계속 쌓이기 때문에 비용이나 일정에 대한 영향성을 판단할 때 보다 정확한 예측을 통해서 목표 달성에 대한 확률이 증가했다라고 이야기를 하고 있습니다. 위험관리 프로세스는 이제 개발과 관련된 모든 프로세스들이랑 밀접한 관련이 있습니다. 위험이 이제 부정적으로 인식되기 때문에 공유가 좀 쉽지 않습니다. 그래서 이제 위험 관리자의 역할이 정말 중요하고요. 저희가 제공하는 시스템을 도입을 한다면 사업과 관련된 위험을 통합해서 관리하고 기업 수준이 될 수도 있고 프로젝트 수준을 허용한다면 관련 유관기관들까지 이제 통합해서 프로젝트에 대한 리스크 관리를 하실 수가 있고 사업에 미치는 영향성, 비용이나 일정 등을 쉽게 파악하실 수가 있고요. 그리고 분산된 개발 환경, 네트워크 환경에 허용한다면 관련된 유관 기관들, 외주 업체든지 그런 업체들과의 위험을 하나의 관점으로 이렇게 통합하고 관리해서 단순히 이제 체계 업체뿐만 아니고 그 체계랑 업체랑 관련 있는 다른 유관기관들 간의 그들을 다 통합해서 영향성을 보다 쉽게 파악할 수 있다는 장점이 있을 수 있겠습니다. 네, 발표는 여기까지고요. 다음은 박종선 대표님의 폐회 인사 말씀이 있으시겠습니다. 아무래도 이렇게 이제 네트워크로 하다 보니까 약간 끊기기도 하고 뭐 이런 일이 있는 것 같습니다. 여러분들의 의견을 개선 의견, 내용적이든지 또는 운영적이든지 여러분들이 그 개선 의견을 코멘트를 남겨주시면 이메일로 보내주신다거나 여기 채팅창에 남겨주시면 저희들이 그것을 반영을 해서 개선을 할 수 있도록 그래서 다음번에는 더 그 효과적이고 유익한 그런 내용의 유저 컨퍼런스가 될 수 있도록 그렇게 준비를 하겠습니다. 장시간 동안 참여해 주셔서 감사드리고요. 언제든지 그 여러 가지 그 의문 사항이나 또는 그 지원 사항이 필요한 사항이 있으면 연락 주시기 바라겠습니다. 예, 감사합니다. 나중에 또 뵙겠습니다.